जीवत परमेश्वर के नाम दे विच एक बार फिर सबनों जय मसीह दी, प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद खुदा तुहानूं आशीष दे। और फिर शिफा चर्च मिनिस्ट्री वालों असीं परमेश्वर के वचन नूं लैके परमेश्वर की आराधना नूं लैके हाज़र हां। और आइए सारे परमेश्वर के नाम दे विच असीं अगे वधीए। प्रेयर के द्वारा शुरू करांगे। जीवत प्रभु तेरा धन्नवाद करते हैं। खुदावंद खुदा अज अपने लोगों नाल गल करो पिता। और प्रभु असीं चाहते हैं साडे हिरदियां नूं खोलो पिता, क्योंकि धरती के उत्ते आकाश के हेठा कोई दूजा नाम नहीं जिस दे द्वारा असीं बचाए जाना है। प्रभु तेरा नाम उच्चा किया जाए, तेरा नाम मुबारक होवे प्रभु, क्योंकि तू आराधना दे योग है, तू स्तुति दे योग है। तेरी वड्याई जुगां जुग तक है प्रभु। तू प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। साडे उत्ते प्रभुता कर, साडी जिंदगी दे प्रभुता कर। आज प्रभु तेरे विच असीं वधिए, तेरे नाम दी मुनादी करिए प्रभु। हालेलुया प्रभु। साडी वर्शिप ते अज विराजमान हो प्रभु। हिरदे दी गहराइयों तो प्रभु आज सानू सिखा तेरी आराधना किस तरह की जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह दा नाम लेके मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। यस, वर्शिप करांगे परमेश्वर दे नाम दे विच। थैंक यू जीसस, धन्यवाद होली स्पिरिट। लोकी पाउंदे ने शिफा मालिक के नाम यीशु दा, ओ दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा। ओ लोकी पाउंदे ने शिफा मालिक के नाम यीशु दा, ओ दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा। ओ नाम यीशु दा, 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 नाम यीशु दा। ओ लोकी पाउंदे ने शिफा मालिक के नाम यीशु दा, लोकी पाउंदे ने शिफा मालिक के नाम यीशु दा। दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा। दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा। नाम यीशु दा, 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 नाम यीशु दा। लोकी पाउंदे ने शिफा मालिक के नाम यीशु दा, लोकी पाउंदे ने शिफा मालिक के नाम यीशु दा। दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा, दूर हुंदियां बोला मालिक के नाम यीशु दा। नाम यीशु दा, 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 नाम यीशु दा। आगे यीशु दे हजूर सारे दुख हुंदे, आगे यीशु दे हजूर सारे दुख हुंदे, आगे यीशु दे हजूर सारे दुख हुंदे, आगे यीशु दे हजूर सारे दुख हुंदे। दूर करिदा कदम नाले ऐब देख, दूर करिदा कदम नाले ऐब देख, दूर करिदा कदम नाले ऐब देख, दूर करिदा कदम नाले ऐब देख। दिले नदियां भरो मालिक के नाम यीशु दा, दिले नदियां भरो सब जानाई चाहिए नाम यीशु दा, दिले नदियां भरो मालिक के नाम यीशु दा, दिले नदियां भरो मालिक के नाम यीशु दा। नाम यीशु दा, 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 नाम यीशु दा। लोकी पाउंदे
ਬਣਿਆ ਕਫਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਫਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਫਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਕਫਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੱਲਿਆ ਕਫਾਰਾ 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 ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ 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 ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤਾਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਏ ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ ਯਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ ਯਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ ਲੋਕੀ ਕੋਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਲੈ ਕੇ 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 ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਸੂਦਾ 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 ਉਹਦੀ ਸੂਲੀ ਥੱਲੇ ਆਤੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ 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 ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਤਪਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਤਪਦੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾ ਤਪਦੀ
बस जावे ओ मेरे दिल विच बस जावे मेरे दिल विच बस जावे ओ मिठा नाम यहोवा दा मेरे दिल विच बस जावे मिठा नाम चल रही है यीशु नाम ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰੀਏ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ मेरे दिल विच बस जावे ओ मेरे मन विच बस जावे मेरे मन विच बस जावे मेरे दिल विच बस जावे धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर महान परमेश्वर आ दी दया धर्मी लोगों के उत्ते बनी रहती है और अज इस परमेश्वर के वचन नूं सुनांगे और ध्यान करांगे परमेश्वर का आत्मा सानूं अज की सिखाना चाहता किहड़ियां गल्लां साडे नाल करना चाहता है इस तो पहला कि मैं तुहाडे वास्ते प्रेरित करा क्योंकि परमेश्वर साडियां प्रार्थनावां नूं सुणदा है परमेश्वर साडियां प्रार्थनावां दे उत्ते कंन लगांदा है और कई बार असी बाइबल दे विच देखते हैं कि कई बार परमेश्वर आप कई बार सानू कष्ट दे दिंदा ते कष्ट देने तो बाद सानू फिर परमेश्वर सुख दिंदा है बाइबल च लिखिया परमेश्वर कई बार जख्म दिंदा ते बाद दे विच पट्टी करदा है और इन्हां गल्लां दे विच असी ध्यान करांगे परमेश्वर दी हजूरी दे विच क्योंकि परमेश्वर भला परमेश्वर है ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗਲੋਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ बाइबल च लिखा वो शर्मिंदा नहीं हुंदा वेले सिर परमेश्वर उन्होंने अपनी मैम वाले खड़ा करता है परमेश्वर के वचन चो हम देखने जा रहे हैं अजूब की किताब के 5 की असी जो 19 आयत पढ़ते हैं 5 दे आए अजूब 5 और वर्ड्स 19 असी जो देखते हैं बाइबल के विचों कि परमेश्वर की जी हजूरी या परमेश्वर की जी कह सकते हैं प्रेजेंट है वो जो परमेश्वर किसी गल का प्लान करता जां परमेश्वर किसी गल नूं मनण दे वास्ते कहंदा जां छड्डण दे वास्ते कहंदा परमेश्वर सानू किसी दायरे दे विच की करदा रखदा जां कई चीज़ां दे विचों सानू कढदा आ कई बार जदों परमेश्वर साडी बांह फड़ के सानू अपने नाल नाल लैके चलदा आ ते कई समयां दे विच परमेश्वर सानू लैके जांदा उस समय सुख दे हुंदे आ दुख दे हुंदे आ गरीबी दे अमीरी दे आनंद दे और परमेश्वर कई बार कई समयां दे विच सानू नगांदा खुद नगांदा आ कई बार जो असीं मसीह पिछे चलते हैं तो असीं सोचते हैं सानू दुख किद्दां आ गया सानू ये टेंशन किद्दां आ गई साडा ये एक्सीडेंट किद्दां हो गया जां साडे नाल ये किद्दां घटना बीत गई जिहड़े
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਲਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਆ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੋ। ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਢਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਖੁਦ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਬੋਝ ਦੇ ਹੇਠ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵੀ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ। ਸਦਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕ ਮਖੌਲ ਡਾਂਦੇ, ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਣਗੇ, ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਯੈਸ, 6 ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 6 ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ 7 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੋਹੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਗੋਂ 7 ਬਦੀਆਂ, 7 ਸਰਾਪਾਂ ਜਾਂ 7 ਦੁੱਖਾਂ ਜਾਂ 7 ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ 18 ਆਇਤ ਜਾਂ 17 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਵੀ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਖੇ ਵੀ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਣੀਆਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜੀਣੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਗਹਿਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਾਇਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ, ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 6 ਦੁੱਖਾਂ ਇਸ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ 7 ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਦੀਆਂ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਹਾਂ, ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੰਬਰ 1, ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹ
ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਏਲੀਆ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3.5 ਬਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਧਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਵਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਲ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਲ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਤੇ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਵੀ ਚੜਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪੌਲਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸਿਲਾਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਸੇਮ ਰੱਖੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ
20:14 ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਤਾਂ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਾਲ ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਈ ਮੌਤ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਡੈਥ ਆ, ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਆ ਸੈਕੰਡ ਡੈਥ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਡੈਥ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਨਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਆ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ 6 ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਧਰਮੀ ਲੋਕੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ। ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਡੈਥ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਸੇਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਨਣਯੋਗ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਪਤਾਲ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਤਲਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਲਵਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਬਟ ਯੂਸਫ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਯੂਸਫ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਯੂਸਫ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਡੇਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਣਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਦੇ ਕੋੜੇ, ਮਤਲਬ ਜੀਭ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਉਹ ਬੜਬੜੀਆਂ ਕਠੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਘਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਭ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਟ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜੀਭ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆ। ਜੀਭ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਮੌਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਿਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੋ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਣਗੇ ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਜੀਵ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਖਾਮੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ 3:4 ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ ਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵੇਖੋ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਡਾਢੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਧਰ ਮਾਂਝੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਤਵਾਰ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੁਮਾਣਾ ਆ, ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀਭ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਫੋੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੋੜ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਬਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਜੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੀਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਹੀ ਜੀਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚੇਂਜ ਹੋਵੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਸੇ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਘਰਾਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਨ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ
ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਆਮੇਨ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਤਬਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਔੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਬਾਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਔੜ ਅਲੱਗ ਆ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਔੜ ਮਤਲਬ ਸੰਕੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਦੂਮ ਤੇ ਉਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਲੂਤ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਔੜ ਸੰਕੇਤ, ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕੇਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਤਵੀਂ ਗੱਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 7 ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਰਿੰਦਾ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦੀ, ਅਨਾਗਿਆਕਾਰੀ, ਪਾਪ, ਵਿਰੋਧ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕ ਕੋ ਡਾਲਦਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਮਸਾ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੌਂਗ ਗਾਣੇ ਨਾ, ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾ, ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾ, ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਯੈਸ ਲਾਰਡ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾ, ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾ, ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਸਾ, ਪਾਕ ਰੂ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮਸਾ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ। ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਯਿਸੂ नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद फिलिस्पिट, आप भले परमेश्वर हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे आप सबके लिए, ताकि आप प्रार्थना के द्वारा आज़ाद हो सको, आपके बंधन टूट सकें। यीशु के नाम से आपके बंधन टूटें। सब अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे। यीशु मसीह के नाम से कोई भी आप खुली ना हो इस समय। जो लोग प्रार्थना में शामिल है, धन्यवाद करें परमेश्वर का, ताकि पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा की हजूरी आप पर ठहरे, पवित्र आत्मा का वचन आप पर ठहरे। प्रभु मैं तेरा दास तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हर एक बेटी के लिए, हर एक बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हर एक बुजुर्ग के लिए,
हालेलुया। एक एक को अपनी सामर्थ्य यीशु परमेश्वर, तेरा वचन जो दो धारी तलवार है, तेरी सामर्थ प्रभु आज बैरी के बंधनों को काटे परमेश्वर। जो बंधुए लोग हैं आजाद हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। हर एक बीमार चंगा हो जाए, हर एक जकड़िया आजाद हो जाए, यस आमीन। जंजीरें टूटे यीशु के नाम से, आमीन। बंधन टूटे यीशु के नाम से, उनके बंधन टूटे परमेश्वर। अगर कोई किसी डिप्रेशन में, किसी लाचारी में है, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से वो फ्री हो जाए। रिबा शादा रबा थानी शोदो रिपा थला रो रो शोदोर रिका नामा थानी शोदो लोबोती का रबा बाबा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। आइए मेरे साथ धन्यवाद कहें परमेश्वर के लिए। सब बोले धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। आवाज आनी चाहिए ऊंची आवाज से। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद करते रहे, धन्यवाद। लगातार धन्यवाद की भेंट दे परमेश्वर। रबा थानी शोदो लोबोती का रबा। यस 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 यस। धन्यवाद, धन्यवाद। होली स्पिरिट धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। एक केवल स्पिरिट जय यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। तेरी हजूरी को मांगते परमेश्वर। आज मन खुले यीशु के नाम से, दिल ओपन हो यीशु के नाम से। हालेलुया। हर एक समस्या का हल परमेश्वर तेरा वचन है। आमीन। आज तेरा वचन तेरे लोगों को घायल करे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन छुए परमेश्वर। यस आमीन। तू शेरी हमें 7 दुखों से आज आजाद करेगा और अपना बल देगा परमेश्वर। हालेलुया। तेरा बल हमारा और खुदावन खुदा सहायता करने वाला ओ है। लॉर्ड जीसस। तेरा बल हमारी मदद करने वाला है। धन्यवाद। तेरा बल हमें लड़ने के लिए खड़ा करता है, जीतने के लिए खड़ा करता है परमेश्वर। आज तेरे लोग आजाद हो परमेश्वर। धन्यवाद होली स्पिरिट। हर एक महामारी से हिफाजत कर परमेश्वर। अगर किसी के घर में, किसी के जीवन में कोई शैतान की शाय काम कर रही है, यीशु के नाम से बाहर आए वो। आमीन। मैं प्रेयर करता हूँ हर एक मन बदले परमेश्वर, हर एक घर जुड़े परमेश्वर, आमीन। हर एक क्लेश खत्म होए, हर एक जादू टूना फेल हो। यीशु के नाम से लोग आजाद हो। आमीन। एक नहीं, दो नहीं, आज कंप्लीट परमेश्वर घराने बचाए जाएं यीशु के नाम से। आमीन। घरानों को मांगते हैं यीशु के नाम से। आइए प्रभु से मांगे, अपने घराने को मांगे परमेश्वर के यस लिए। आमीन। ओ रबा थानी शोदो लोबो। मैं चाहता हूँ सब मांगिए कि परमेश्वर हमारा घराना बचाया जाए, हमारा घराना बचाया जाए। हालेलुया। धन्यवाद होली स्पिरिट। तारीफ परमेश्वर। सब बोले हमारा घराना बचाया जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद होली स्पिरिट। धन्यवाद होली स्पिरिट। धन्यवाद होली स्पिरिट। यस होली स्पिरिट। Touch him Lord, touch him Lord, touch him Lord. I command in the name of Jesus Christ. Every weakness यीशु के नाम से जाए। ओ रबा थानी शोदो लोबोती का रबा। हर एक बीमारी बाहर आए, हर एक लाचारी बाहर आए, घबराहट जाए यीशु के नाम से। विपता और यीशु के नाम से जाए। आमीन। हम बोलते हैं यीशु के नाम से जाए। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद होली स्पिरिट। बोलिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। ओ जितांगा मैं, जितांगा मैं, जितांगा। यीशु नाम भी शैतान तो मैं जितांगा। यस लॉर्ड। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यस यस। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। पापिरुदा लेके मसा, पापिरुदा पाके मसा, पापिरुदा लेके मसा, पापिरुदा पाके मसा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं, जीतांगा। यीशु नाम तो शैतान तो मैं जीतांगा। जीतांगा मैं, जीतांगा मैं,
अपनी प्रार्थना परमेश्वर के चरणों में रखिए, मांगिए परमेश्वर से। तो प्रभु ने वादा किया, मैं मांगने वालों को दूंगा, और जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, जो खटकाएगा उनके लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के सारे वादे हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। आज खुदा की हुजूरी में जितने लोग मांगना चाहते हैं मांगे, क्योंकि परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। वो मोहब्बत करने वाला, सिखाने वाला परमेश्वर है, हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगी में कभी भी निराशा को देख के प्रसन्न नहीं होता, बल्कि वो निराशा को हटाकर हमें आनंदित करता है। हालेलुया। आज हमें आनंदित किया परमेश्वर ने, और आने वाले समय में और आनंदित करने जा रहा है, और आगे परमेश्वर आनंदित करेगा। यस आमीन। धन्यवाद होली स्पिरिट, क्योंकि सच्चा आनंद, सच्ची चंगाई, सच्ची शांति परमेश्वर हमें देता है। परमपिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद होली स्पिरिट, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं, आपकी हजूरी हमारे बीच में है। हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रेयर करता हूँ। शिफा चर्च मिनिस्ट्री से जितने लोग जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से जो नए लोग जुड़ने जा रहे हैं, उन सब घरानों के लिए, एक बच्चे के लिए, बेटी के लिए, बेटे के लिए, एक घर के लिए, परमेश्वर एक एक घर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत कर। परमेश्वर इस महामारी के दौर में परमेश्वर तेरे लोग नजात पाए और छुटकारा पाए। कोई महामारी इनके गेट में एंट्री ना कर सके, इनके घरों में, इनके शरीर में एंट्री ना कर सके। मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। हालेलुया। प्रभु तेरा पवित्र लहू लगे, एक एक जन पर तेरा लहू लगे। अगर कोई छोटा बच्चा बीमार है, यीशु के नाम से वो चंगा हो। अगर इस मिनिस्ट्री में अगर कोई भी गरीब है, यीशु के नाम से गरीब के श्राप टूटे आज। परमेश्वर मैं बोलता हूँ इस मिनिस्ट्री में अगर कोई किसी काम के लिए परेशान है, नौकरी के लिए परेशान है, परमेश्वर तू जानता है उनका विश्वास बढ़ा। परमेश्वर यीशु के नाम से एक नहीं बल्कि बहुत सी ब्लेसिंग उन पर आए, बंधन टूटे, नई नई नौकरी लगे यीशु के नाम से, नए नए काम खुले परमेश्वर। और रबा थानी शोदो लोबोती का रबा बाबा, मैं चाहता हूँ जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं उनके मन बदले परमेश्वर। बड़े बड़े धनत्तर लोग यीशु तेरे चरणों में झुके और मांग ले, यीशु ही प्रभु है परमेश्वर। हम चाहते हैं परमेश्वर बड़े बड़े होटल वाले उनके मन बदले परमेश्वर, वो जान ले उद्धार करता यीशु मसीह है परमेश्वर। ओ रबा थानी शोदो लोबोती का रबा बाबा। हाँ परमेश्वर, तू धनियों के मन को कंट्रोल करता है परमेश्वर। और मैं चाहता हूँ परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को आशीष दे परमेश्वर, इन लोगों को आशीष दे, हर एक कंट्री को आशीष दे परमेश्वर। हर एक कंट्री में तेरे लोग बैठे हैं जो तेरे, उनको आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आज का वचन इनको छुए परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप आगे बढ़ते जाएं, और जल्दी हम परमेश्वर की उपस्थिति में मिलेंगे, परमेश्वर की हजूरी में लाइव आराधना भी करेंगे। और हम सब आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। हमारी मिनिस्ट्री की ओर से आपके लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है। हमारी टीम लगातार प्रार्थना करती है। अपने प्रार्थना पॉइंट, अपनी टेस्टमनी जरूर शेयर कराया करो, ताकि हम मिल के आनंद कर सके परमेश्वर की हजूरी में। हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, और आप आगे बढ़ो, और जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हों, और मुझे यकीन और विश्वास है वो बरकत रहत नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। उनको समय से हर एक जो उनकी जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा आने वाले दिनों में। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। जैमसी की परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। यस, धन्यवाद। पाक रुदा लेके मसा, पाक रुदा पाके मसा, पाक रुदा लेके मसा, पाक रुदा पाके मसा। जितागा मैं जितागा, मैं जितागा, यीशु नाम तो शैतान को मैं जितागा। जितागा मैं जितागा, मैं जितागा, यीशु नाम तो शैतान को मैं जितागा। जितागा मैं जितागा, मैं जितागा, यीशु नाम तो शैतान को मैं जितागा। जितागा मैं जितागा, मैं जितागा, यीशु नाम
नाम को शैतान को मैं जिताऊंगा ये जिताऊंगा मैं जिताऊंगा मैं जिताऊंगा यीशु नाम को शैतान को 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 मैं जिताऊंगा। आइए सब जन अपने हत्थां ਨੂੰ जोड़िए अपनी अखां ਨੂੰ ਬੰਦ करिए ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ प्रार्थना सिस्टर नरेश ਨਾਲ मिल के करांगे सब खुदा दी ਜ਼ੂਰੀ चाहिए ਅਸੀਂ प्रभु ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਮਰਥੀ ਜਲਾਲੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਂ ਜ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੇਸਿੰਗ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਇਹ ਕਲਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਸਰੀ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ आमीन सब बोलिए आमीन आमीन बोलिए आमीन आमीन बोलिए हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलिए हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ बोलिए हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ MS ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੇਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਵੱਧ ਸਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ IFSC ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਂਟਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ।